Hello students, welcome to this video. Students, in this video we are going to learn about discharge from liability of negotiable instrument. Okay, so students, just take a look on the meaning of discharge in the point of view or in the case of law. Okay, so discharge is free from our obligations. Now obligations means what? Whatever the task we have to perform whenever we are entering into a contract. Okay, so when we are going to complete our task, when we performed our obligations, that means we discharge from our liability. Okay, now the question arises, when we performed or when we get discharged from our liability. So त्याच्यासाठी काय करावं लागेल, तर एक आणखीन महत्त्वाची गोष्ट बघावी लागेल. ज्यावेळेस आपण निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटच्या बाबतीमध्ये विचार करतोय तेव्हा एक आणखीन महत्त्वाची गोष्ट असणार आहे, ती म्हणजे प्रेझेंटमेंट. सो परफॉर्मन्स इज व्हॉट? द प्रेझेंटमेंट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. नाउ लेट्स सी व्हॉट द मीनिंग ऑफ प्रेझेंटमेंट. प्रेझेंटमेंट म्हणजे काय की निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट जे आहे ते प्रेझेंट करायचं एका पार्टीने. द पार्टी who makes that particular instrument or the party who hold that particular instrument is exchanging or transferring that instrument to the other party. So that particular act, when the other one party transferring that instrument to the other party, that the act or the task is known as the presentment of negotiable instrument. Okay, now here we have three instruments with us which are the negotiable one: the bill of exchange, promissory note and check. Okay, now in case of presentment, the particular instruments are presenting to the other party with a particular purpose. That is, a bill is presentment for the purpose of acceptance. A promissory note is presented, or the presentment of promissory note is for the site, and the presentment of check is for the purpose of payment. Rather, I should say the presentment of payment, this is the concept which actually relate with all the three instruments, that is bill of exchange, then promissory note and the check itself. Okay, now let's see the meaning of it. What do you mean by presentment for acceptance? Okay, so it is only the bill of exchange of a certain type that requires acceptance. A bill is said to be accepted when the drawee puts his signature on it. The liability of the drawee does not arise until he has accepted the bill. Okay, are you getting? Do you get the statement? काय काय म्हटलं याच्यामध्ये? It is only the bill of exchange of a certain type that require acceptance. म्हणजे विशिष्ट प्रकारचंच बिल ऑफ एक्सचेंज हे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे त्याच्या विशिष्ट प्रकारच्याच फॉर्मॅटला ऍक्सेप्टन्सची गरज असते. ओके, म्हणजे सगळेच बिल ऑफ एक्सचेंज ज्यावेळेस बनले जातात त्यावेळेस त्या सगळ्याच गोष्टींना ऍक्सेप्टन्सची गरज असते असं मुळीच नाहीये. तर काही प्रकार असे आहेत बिल ऑफ एक्सचेंज मध्ये ज्यांना ऍक्सेप्टन्सची गरज असते. देन अ बिल इज सेड टू बी ऍक्सेप्टेड व्हेन द ड्रॉई पुट्स हिज सिग्नेचर ऑन इट. आपण काय म्हटलं होतं? ड्रॉवर, ड्रॉवी आणि पेई असे तीन पार्टीज असतात बिल ऑफ एक्सचेंज मध्ये, ज्याच्यामध्ये ड्रॉवर हा बिल तयार करतो आणि ड्रॉवी जो आहे तो ते बिल ऍक्सेप्ट करतो आणि पेई जो आहे ते पेमेंटचं ठिकाण म्हणून ओळखलं जातं. ओके, सो जोपर्यंत ड्रॉवरनी जे बनवलेलं बिल आहे ते एखादा ड्रॉवी ऍक्सेप्ट करत नाही तोपर्यंत ते बिल ऑफ एक्सचेंज जे आहे ते व्हॅलिड होत नाही. The next is, the liability of the drawee does not arise until he has accepted the bill. ड्रॉवीला पेमेंट करायचं असतं, सो जोपर्यंत तो ते बिल ऍक्सेप्ट करत नाही तोपर्यंत त्याची कोणतीही लायबिलिटी त्याच्यापर्यंत येत नाही. Okay, now what the modes are there for the purpose of presentment for acceptance or for related to the bill of exchange. Okay, so basically there are two modes for the acceptance. एक आहे तो qualified आणि एक आहे तो
General. Now what do you mean by qualified? So when it gives subject to some condition or qualification. ओके, समजा एखादा बिल जो आहे ते ड्रॉवरनी ड्रॉवीकडे प्रेझेंट केला ऍक्सेप्टन्स साठी म्हणून, आणि ड्रॉवीनी जर समजा सांगितलं त्याची काही एखादी विशिष्ट कंडिशन तिथे ठेवली, एखादी विशिष्ट कंडिशन तिथे ठेवली, तर त्या कंडिशनच्या आधारावरती बिल ऍक्सेप्ट केलं गेलं तर त्याला म्हणायचं क्वालिफाईड ऍक्सेप्टन्स. मग इथे काय काय कंडिशन ठेवता येऊ शकतात त्याच्यामध्ये, तर सो इट मे बी द कंडिशन ऑर द क्वालिफिकेशन मे बी द कंडिशनल, म्हणजे आजूबाजूची काय कंडिशन आहे त्याच्यावरती अवलंबून असेल, किंवा पार्शियल, ओके, की मी अर्धच बिल ऍक्सेप्ट करेल, अर्ध बिल ऍक्सेप्ट नाही करणार, किंवा प्लेस, की मी या जागेवरती ऍक्सेप्ट करेल त्या जागेवरती नाही करणार, किंवा टाइम, मी एवढ्या काळासाठी म्हणूनच ऍक्सेप्ट करेल त्याच्यानंतर मग माझी लायबिलिटी राहणार नाही, किंवा पार्शियल ऍक्सेप्टन्स जसं मी आता सांगितलं तसं. ओके, आणि जनरल ऍक्सेप्टन्स आहे, त्या जनरल ऍक्सेप्टन्स मध्ये when the acceptance is absolute or general does not attach any condition or qualification. जसं की मी बिल बनवलं, तुम्ही ड्रॉवी आहात, तुम्हाला बिल प्रेझेंट केलं आणि त्या कंडिशन मध्ये तुम्ही ते बिल काहीही न म्हणता ऍक्सेप्ट केलं. ओके, बट ऑफकोर्स इथे तुम्हाला जे आपण कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ ऍक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये शिकलेलो होतो की इथे तुम्हाला फ्री कन्सेंट हवी आहे तुमची, तुम्ही कॅपॅसिटी ऑफ पार्टीज आहे. ओके, ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत ज्या लॉ ऑफ कॉन्ट्रॅक्टच्या इसेन्शियल एलिमेंट्स म्हणून ओळखल्या जातात, जवळपास त्या सगळ्याच गोष्टी तिथे असणं गरजेचं आहे when the concept or the presentment for acceptance is general. ओके, आय होप यू अंडरस्टँड स्टुडंट. जर समजलं असेल तर व्हेरी गुड, समजलं नसेल तर कमेंट बॉक्स मध्ये मला व्हिडिओ संपल्यानंतर कमेंट टाका किंवा माझ्या पर्सनल विंडोला तुम्ही पिंग करू शकता. ओके, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट, दॅट इज प्रेझेंटमेंट फॉर साईट. साईट म्हणजे काय? बघणे. ओके, एखाद्या व्यक्तीला दाखवण्यासाठी म्हणून ते इन्स्ट्रुमेंट समोर आणणं. So a promissory note payable at a certain period after sight must be presented to the maker thereof for sight. ओके, म्हणजे जी प्रॉमिसरी नोट आहे ती एका विशिष्ट कालावधीनंतर जर समजा कुणाला दाखवायची आहे तर ती त्या मेकरला, जो त्या इन्स्ट्रुमेंटचा मेकर आहे त्याला ती त्याच्या दृष्टीस पडण्यासाठी म्हणून ही गोष्ट प्रेझेंट करणं गरजेचं आहे. ओके, सो इफ ही कॅन आफ्टर रिझनेबल सर्च बी फाउंड, जर समजा एखाद्या व्यक्तीला ते जे इन्स्ट्रुमेंट आहे, प्रॉमिसरी नोट जी आहे ती जर समजा कुठे गहाळ झाली असेल किंवा कुठे दुसरीकडे असेल तर ते प्रेझेंट, तर ती ऍक्सेप्टन्ससाठी किंवा ती दाखवण्यासाठी म्हणून ती नोट त्या माणसापर्यंत पोहोचवली जाणं गरजेचं आहे. बाय अ पर्सन एंटायटल टू डिमांड पेमेंट, कोणाकडनं? ज्या माणसानी ते पेमेंटची डिमांड केलेली आहे, ज्याचं नाव आहे त्या प्रॉमिसरी नोटवरती, त्याच्याकडनं. विदिन अ रिझनेबल टाइम आफ्टर इट इज मेड अँड इन बिझनेस आवर्स ऑन अ बिझनेस डे. आणि हे सगळं कधी करायचं? तर सापडल्यानंतर किंवा बघितल्यानंतर किंवा पेमेंट जे आहे ते पेमेंटच्या बद्दल जर मागणी झालेली आहे तर त्या कालावधीमध्ये ही जी प्रॉमिसरी नोट आहे ती बिझनेस आवर्स मध्ये आणि बिझनेस डे ला, म्हणजे वर्किंग आवर्स आणि ऑफिस डेज जे आहे, वर्किंग डेज जे आहे त्या याच पिरियड मध्ये तुम्हाला ते देणं गरजेचं आहे किंवा दाखवणं गरजेचं आहे. सुट्टीच्या दिवशी तुम्ही ती दाखवू शकत नाही. In default of such presentment, no party thereto is liable thereon to the person making such default. ओके, या सगळ्या परिस्थितीमध्ये जर समजा जी दुसरी व्यक्ती आहे जिने हे समोर आणलेलं आहे किंवा ज्याला पेमेंटची डिमांड केली आहे किंवा पेमेंट केलेलं आहे, तर ही व्यक्ती कुठल्याही डॅमेजेसला किंवा कुठल्याही चुकीच्या एखाद्या गोष्टींना किंवा कुठल्याही म्हणजे कुठलीही या प्रेझेंटमेंट फॉर साईट म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अंडर येणाऱ्या ज्या काही क्वालिटीज तिथे सांगितलेल्या आहेत कॉन्ट्रॅक्टच्या, त्या कोणत्याही गोष्टीमध्ये ही दुसरी व्यक्ती किंवा तिसरी व्यक्ती उतरणार नाही. प्रेझेंटमेंट फॉर पेमेंट. Promissory note, bill of exchange and check must be presented for payment to the maker, acceptor or drawee thereof respectively by or on behalf of the holder. Okay, प्रेझेंटमेंट फॉर पेमेंट म्हणजे की पेमेंट करण्यासाठी म्हणून हे तिन्ही जे इन्स्ट्रुमेंट आहे ते त्याच्या पार्टीला दिले गेले पाहिजे किंवा दाखवले गेले पाहिजे. कशासाठी? तर पेमेंट करण्यासाठी.
Okay, now here one more thing is there. When a promissory note is payable on demand and is not payable at a specified place, no presentment is necessary in order to charge the maker thereof. Okay, म्हणजे काय सांगितलंय, when a promissory note is payable on demand and is not payable at a specified place. जर समजा एखादी प्रॉमिसरी नोट जी आहे ती जर विशिष्ट मागणीसाठी म्हणून बनवण्यात आलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये जर प्लेस डिक्लेअर केलेली नसेल तर नो प्रेझेंटमेंट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू चार्ज द मेकर देअर ऑफ. ती प्रॉमिसरी नोट बनवण्यासाठी म्हणून किंवा ती प्रॉमिसरी नोट ज्या माणसाने बनवलेली आहे त्याचा कुठलाही चार्ज तिथे होणार नाहीये या हे जर प्रेझेंटमेंट केलं नाही तर अशा कंडिशन मध्ये. The reason for this rule is that by the common law, a debtor is bound to seek out his creditor and pay him. Okay, म्हणजे बेसिकली कॉमन लॉ नी काय सांगितलंय की जो डेटर आहे ना त्या डेटरला अ डेटर इज बाउंड टू सीक आउट. ओके, त्या डेटरला तो डेटर जो आहे काय म्हणू आपण त्याला जो देणारा आहे त्या माणसाला त्याचा जो देणेकरी आहे किंवा घेणेकरी आहे त्या व्यक्तीला त्या व्यक्तीचा शोध लागल्यानंतरच त्याला ते सगळं काही द्यायचं किंवा घ्यायचं असतं. अदरवाईज तिथे कोणतीही लायबिलिटी शिल्लक उरत नाही. सो व्हॉट काइंड ऑफ रूल्स आर देअर फॉर द प्रेझेंटमेंट फॉर पेमेंट. सो दीज आर द रूल्स. कसं आहे ते आवर्स फॉर प्रेझेंटमेंट. तिथे स्पेसिफिक आवर्स मध्येच तुमचं प्रेझेंटमेंट व्हायला पाहिजे. तुमची प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक किती दिवसांमध्ये तुम्हाला ते द्यायचे आहेत किंवा प्रेझेंट करायचे आहेत ते कंपल्सरी आहे. जसं चेकचं उदाहरण जर घेतलं आपण तर चेक हा ज्या दिवशी इश्यू केलेला आहे त्या डेट पासून पुढच्या 3 महिन्यांपर्यंत तुम्ही तो कधीही बँकेमध्ये जाऊन देऊ शकता पेमेंटसाठी म्हणून. ओके, डिपॉझिट करायचंय, पेमेंट घ्यायचंय त्याच्यासाठी म्हणून. सो दिस व्हॉट यू आर डुईंग ऍक्च्युली, तुम्ही त्या चेकचे होल्डर आहात आणि तुम्ही बँकेकडे प्रेझेंट करताय तो चेक कशासाठी, फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट. सो हिअर आर दी आवर्स ऑफ पेमेंट म्हणजे की 3 महिन्याचा कालावधी असतो, 3 महिन्याचा मॅच्युरिटी पिरियड असतो त्या चेकचा. सो त्या 3 महिन्याच्या आतमध्ये तुम्ही कधीही जाऊन चेकचं पेमेंट करू शकता. देन प्रेझेंटमेंट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट पेएबल आफ्टर डेट ऑर साईट. रूल्स काय आहे तिथे, जर समजा एखादा इन्स्ट्रुमेंट हा ड्यू डेटच्या नंतर प्रेझेंट केला गेला किंवा दाखवला गेला तर अशा परिस्थितीमध्ये काय आहे, प्रेझेंटमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट पेएबल बाय इन्स्टॉलमेंट. जर एखादी प्रॉमिसरी नोट आहे त्याची अमाऊंट जर बल्की असेल आणि ज्या माणसाला ते अमाऊंट त्या जो डिमांड करणारा आहे त्या माणसाला द्यायची असेल तर अशा कंडिशन मध्ये तो इन्स्टॉलमेंट मध्ये जर पे करणार असेल तर त्याच्यासाठी म्हणून काही वेगळ्या गोष्टी असतात. प्लेस ऑफ प्रेझेंटमेंट, तुम्हाला जर समजा तुमचे इन्स्ट्रुमेंट प्रेझेंट करायचे असतील कुणासमोर तर तुम्हाला तिथे स्पेसिफिक प्लेस मेन्शन करणं गरजेचं आहे. त्याच्या जर प्लेस मेन्शन केलेली नसेल तर बट ऑफकोर्स की कुठलाही माणूस लायबल राहत नाही त्या पर्टिक्युलर इन्स्ट्रुमेंटला पेमेंट करण्यासाठी किंवा त्या कॉन्ट्रॅक्ट मधनं डिस्चार्ज होण्यासाठी. देन प्रेझेंटमेंट ऑफ चेक. चेक कशासाठी आहे, बँकेमध्ये जायचं आणि चेक इन कॅश करून घ्यायचा. Presentment of instrument payable on demand, but of course presentment to agent, delay in presentment excused, liability of banker for negligently dealing with bill presented for पेमेंट. असे बरेचसे रूल्स याच्यामध्ये सांगितलेले आहेत. या रूल्सला एकदा तुम्ही फॉलो करा. याच्यामध्ये जर तुम्हाला आणखीन काही डिटेल्स हवे असतील तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये टाका किंवा पर्सनल विंडोला पिंग करा. नेक्स्ट इज व्हॉट द डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, जो आपल्या या व्हिडिओचा बेसिक पार्ट आहे. ओके, खूप मोठा नाहीये, छोटाच आहे तो. नाउ डिस्चार्ज ऑफ अन इन्स्ट्रुमेंट. आपण एखाद्या इन्स्ट्रुमेंट मधनं किंवा निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कॉन्ट्रॅक्ट मधून जी तुमची लायबिलिटी आहे त्या लायबिलिटी मधून तुम्ही डिस्चार्ज कसं होता. एक, बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स. जो पर्टिक्युलरली ड्यू डेट सांगितलेली आहे किंवा ड्यू पिरियड सांगितलेला आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही पेमेंट केल्यानंतर तुम्ही डिस्चार्ज होता. बाय पार्टी प्रायमरीली लायबल बिकमिंग होल्डर. एखादी व्यक्ती जी आहे
एखादी व्यक्ती जी आहे ती सुरुवातीच्याच केसमध्ये किंवा पर्टिक्युलरली कुठलाही कॉन्ट्रॅक्ट न होता ती जर समजा एखाद्या इन्स्ट्रुमेंटची जर होल्डर असेल तर ओके, और बाय एक्सप्रेस वेवर जर समजा तुम्ही स्वतःहून म्हटलं की हो मला हे नको आहे, हा कॉन्ट्रॅक्ट मला परफॉर्म व्हायला नको आहे, तर तुम्ही त्या निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कॉन्ट्रॅक्टमधनं तुम्ही डिस्चार्ज होता. किंवा बाय कॅन्सलेशन जर समजा एखादा चेक आहे किंवा एखादी प्रॉमिसरी नोट आहे आणि तुम्हाला वाटलं की ही मला करायचं नाही आहे, कॅन्सल करावी लागणार आहे, ड्यू टू एनी केस जर ती तुम्हाला कॅन्सल करावी लागणार असेल तर डेफिनेटली तुम्ही त्या कॉन्ट्रॅक्टमधनं डिस्चार्ज होता. और बाय डिस्चार्ज ॲज अ सिम्पल कॉन्ट्रॅक्ट जसे बाकीचे कॉन्ट्रॅक्ट डिस्चार्ज होतात, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मन्स, डिस्चार्ज बाय काय म्हणू आपण त्याला, बरेचसे डिस्चार्जेस आहेत, आता मला लक्षात येणार नाही आहेत ते, पण तुमच्याकडे ते डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट आपण जे लास्ट सेमिस्टरला घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये सगळे सांगितले आहेत. सो त्याच्यापैकी कुठल्याही एका पद्धतीने हा जो कॉन्ट्रॅक्ट आहे निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटचा झालेला त्यातून आपण डिस्चार्ज होऊ शकतो. नाउ डिस्चार्ज ऑफ अ पार्टी और पार्टीज, एखादी पार्टी तिच्या ऑब्लिगेशन्स मधनं डिस्चार्ज होते, ती केव्हा होते? पेमेंट केल्यानंतर, जर समजा कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्सल केला किंवा इन्स्ट्रुमेंट कॅन्सल केलेला असेल तर, किंवा त्या व्यक्तीला त्या कॉन्ट्रॅक्टमधनं रिलीज केला असेल की ठीक आहे तू नाही करायची गरज, मी माझं बघून घेईल काय करायचं, ओके. और बाय अलाउिंग ड्रॉवी मोर दॅन 48 hours, एखाद्या इन्स्ट्रुमेंटचा जो ड्रॉवी आहे त्याला जर 48 तासांपेक्षा जर जास्त वेळ दिलेला असेल पेमेंटसाठी म्हणूनचा, तर अशा कंडिशनमध्ये तो पहिला जो कॉन्ट्रॅक्ट आहे तो डिस्चार्ज होतो. देन बाय नॉन प्रेझेंटमेंट ऑफ चेक, एक गोष्ट माझ्या बरोबर झाली होती, मागच्या वर्षी मला एक चेक मिळाला होता, चेकचा मॅच्युरिटी पिरियड किंवा ड्यू पिरियड काय सांगितला तर 3 महिन्याचा सांगितला. अनफॉर्च्युनेटली आय फॉरगॉट अबाउट द चेक आणि मला तो चेक दिसला किंवा सापडला, माझे सगळे डॉक्युमेंट्स बाहेर काढले तेव्हा त्याला 1 वर्ष होऊन गेलेलं होतं. सो दॅट वॉज कम्प्लिटली डिस्चार्ज, म्हणजे ज्या माणसाने मला ते पेमेंट म्हणून दिलेलं होतं तो माणूस 3 महिन्यानंतर माझ्याबरोबर केलेला कॉन्ट्रॅक्ट मी माझ्या बाजूने क्लिअर केलेला आहे असं म्हटल्यानंतर त्या माणसाने हात वर केले, मला पैसे मिळाले नाही, माझी सर्व्हिस गेली आणि तो सुद्धा त्या कॉन्ट्रॅक्टमधनं डिस्चार्ज झाला. सो इफ वी डू नॉट प्रेझेंट अ चेक विदिन अ स्पेसिफिक पिरियड देन दॅट मीन्स की जो पण कोणी चेक बनवून दिलेलं होतं आपल्याला तो माणूस त्याच्या लायबिलिटीमधनं डिस्चार्ज होतो. देन चेक पेएबल टू ऑर्डर, जर समजा चेक जो आहे तो ऑर्डर पेएबल टू ऑर्डर असेल तर अशा कंडिशनमध्ये डिस्चार्ज होणार आहे. ड्राफ्ट ड्रॉन बाय वन ब्रांच टू अनादर, एखादा चेक आहे किंवा नोट आहे, जर समजा एका बँकेकडनं ती दुसऱ्या बँकेकडे गेली तर ज्या बँकेने ती दुसऱ्या बँकेला पाठवलेली आहे ती बँक कम्प्लिटली तिच्या परफॉर्मन्समधनं डिस्चार्ज होते आणि लायबिलिटी कोणाला फेस करावी लागते तर ज्या बँकेकडे तो चेक ट्रान्सफर झाला किंवा हँडओव्हर झालेला आहे त्याला. पार्टीज नॉट कन्सेंटिंग डिस्चार्ज बाय क्वालिफाईड और लिमिटेड ॲक्सेप्टन्स, ओके. जर समजा एखाद्याने, जसं आपण म्हटलं की ॲक्सेप्टन्स जो आहे तो 2 प्रकारचा होतो, क्वालिफाईड ॲक्सेप्टन्स आणि जनरल ॲक्सेप्टन्स. सो जर समजा बिल ऑफ एक्सचेंज हे क्वालिफाईड ॲक्सेप्टन्स वरती बेस्ड असेल आणि बाकीच्या ज्या पार्टीज आहेत त्या क्वालिफाईड ॲक्सेप्टन्सला जर डिनाय करत असतील, त्यांचा कन्सेंट जर सांगत नसतील, तर अशा कंडिशनमध्ये ते बिल ऑफ एक्सचेंज जे आहे ते इन्स्ट्रुमेंट जे आहे ते डिस्चार्ज होतं त्याच्या लायबिलिटीमधून. देन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ मध्ये काय सांगितलं की जे काही तुम्हाला या ऍक्ट अंडर किंवा या लॉ अंडर परफॉर्मन्सच्या बाबतीमध्ये सांगितलंय त्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही केल्या तर ते ऑपरेशन ऑफ लॉ म्हणून येतं. किंवा दुसरी अजून याच्यातली गोष्ट ऑपरेशन ऑफ लॉची काय आहे, ज्या वेळेस गव्हर्नमेंटनी जर समजा त्याचे जे काही रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आहेत, त्याचे जे काही लॉज आहेत त्याच्यामध्ये काही चेंजेस केले, काही अमेंडमेंट्स केले, तर त्या अमेंडमेंटच्या अनुषंगाने तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टला जर का ते अफेक्ट करत असेल तर डेफिनेटली तुमचा आधीचा जो कॉन्ट्रॅक्ट आहे तो डिस्चार्ज होणार. देन द मटेरियल अल्टरेशन, एखादा कॉन्ट्रॅक्ट करत असताना जर तुम्ही मटेरियल अल्टरेशन केलं म्हणजे
ओके, मटेरियल अल्टरेशनचं मराठीमध्ये मला आठवत नाहीये, पण मी जर समजा तुम्हाला सांगितलं एक्झाम्पलनी, तर असं होऊ शकतं की तुम्ही बिल ऑफ एक्सचेंज बनवलंय. बिल ऑफ एक्सचेंज कितीचं आहे तुमचं? 200 रुपयाचं आहे समजा. ओके, आणि रुपीज आणि 2 याच्यामध्ये जर समजा एक आकडा तुम्ही टाकला, तर तुमचं बिल ऑफ एक्सचेंज कितीचं होणार आहे? अमाऊंट किती होणार आहे बिल ऑफ एक्सचेंजची? 200च्या ऐवजी 1200 होणार आहे. म्हणजे तुम्ही 1000 रुपयांनी तुमची अमाऊंट वाढवून पेमेंट करण्यासाठी म्हणून समोर प्रेझेंट करणार आहात तुमचं बिल. ओके, सो अशा कंडिशन मध्ये तुम्ही काय केलं? मटेरियल अल्टरेशन केलेलं आहे. फाईन. सो जर असं मटेरियल अल्टरेशन केलेलं असेल तर असं इन्स्ट्रुमेंट जे आहे ते डिस्चार्ज होतं. देन डिस्चार्ज बाय पेमेंट ऑफ अल्टर्ड इन्स्ट्रुमेंट. जर एखादं इन्स्ट्रुमेंट आहे, जसं मी तुम्हाला आता माझी एक केस सांगितली, ओके, की मला एक चेक मिळालेला होता, मी विसरून गेले, तो चेक मला प्रेझेंट करायचा होता बँकेमध्ये ह्याचा, आणि मला 1 वर्षानंतर तो चेक माझ्या बाकीच्या डॉक्युमेंट्समध्ये सापडला. समजा तो 1 वर्षानंतर सापडलेला जो चेक आहे, तो चेक घेऊन मी ज्यांनी चेक इश्यू केलेला आहे त्यांच्याकडे गेले, आणि त्यांनी जर का समजा मला त्या चेकवरची डेट चेंज करून दिली, त्या चेकवरची डेट जर मला चेंज करून दिली, तर अशा कंडिशन मध्ये आधीचा जो चेक होता, आधीच्या डेटचा जो चेक होता, तो चेक कम्प्लिटली डिस्चार्ज होणार, ते इन्स्ट्रुमेंट कम्प्लिटली डिस्चार्ज होणार, त्या संबंधित असलेल्या ज्या पार्टीज आहेत त्या सगळ्या डिस्चार्ज होणार त्याच्या परफॉर्मन्स मधनं, आणि नवीन जो चेक मला इश्यू करण्यात आलेला आहे, तो नवीन चेक हा कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट म्हणून कन्सिडर होणार आणि त्याला फॉलो केला जाणार, ना की आधीच्या कुठल्या एखाद्या इन्स्ट्रुमेंटला. ओके, आय होप स्टुडंट तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी समजलेल्या असतील. बट whenever you feel that you are not able to understand the particular concept or particular any point, so please feel free to ask me about your doubts, about your queries. And one more thing which is important here, that is stay at home, stay safe, and thank you.